حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا نا، آپ نے دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو کیا جنت کے لالچ میں کرتی ہیں یا جہنم سے ڈر کے کرتی ہیں؟ ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہم جہنم سے ڈر کے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عکس الخاص ہوتے ہیں۔ عکس الخاص کی بات ہے، یہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر میں جہنم سے ڈر کے تیری عبادت کروں تو مجھے جہنم میں پھینک دینا۔ یہ حضرت رابعہ بصری فرما رہی ہیں۔ عین الفقر پڑھی ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے۔ عرض کیا مولا اگر جہنم سے ڈر کے تیری عبادت کروں تو مجھے جہنم میں پھینک دینا، اگر جنت کے لالچ میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت عطا نہ کرنا، اگر تیری رضا کے لیے تیری عبادت کروں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ چا جنت دانے کو کارانو چا جنت دانے کو کارانو ڈر دوزخ دا بد کارانو جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او دوزخ جنت کی جانے او جڑا وچھڑیا اپنے یار تو نہیں، جڑا وچھڑیا اپنے یار تو نہیں، او تانگ وچھوڑے دی کی جانے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان ان لوگوں کی۔ تو جنت کی بہاریں آج یہ موضوع ہے۔ بڑا جی چاہ رہا تھا کہ کبھی اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جنت کے خالق ہیں اور میرے اور آپ کے آقا اس جنت کے مالک ہیں، اور آقا کے جو والدین کریمین ہیں، اہل بیت طہار ہے، صحابہ کرام اولیاء اعظام ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں۔ تو ہم بھی اس لیے ان کا ذکر اذکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے تو ہم بھی ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنتی لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ بھی بڑی کمال ہیں۔ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ تمام 33 برس کے ہوں گے، کسی کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوگا، نہ بغل کے نیچے، نہ سینے کے اوپر، نہ زیر ناف، بالکل جیسے لونی تھی ینگ جوانی کی عمر ہوگی، اور 33 برس کی عمر میں ہی رہیں گے، کیونکہ جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، وہاں دن رات نہیں بنتے، وہاں عمریں بڑھیں گی نہیں۔ اور ان کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہوگا، آدم علیہ السلام کے قد کے برابر، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو اپنے سے ہلکا یا ادنا تصور نہیں کرے گا جنت میں، اور حسینہ جمیل چہرے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہے نا، دنیاوی 2 بیویوں کے علاوہ اس کے نکاح میں 72 حوریں بھی ہوں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کی اتنی طاقت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ اس کو 100 بیویوں سے زیادہ، 100 مردوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائے گا۔
72 बीवियाँ तभी दी है ना 100 मर्दों से ज़्यादा ताकत, लेकिन आका करीम का शान वराल वरा है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम को 100 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत दी, यानी 4000 दुनियावी मर्दों के बराबर ताकत दी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को। और सिर्फ 11 बीवियों पर इत्तफाक कर लेना यह सरकार के सब्र का कमाल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1000 बीवी थी और दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थीं, और जिसको अल्लाह ने 4000 मर्दों की ताकत दी हो 11 बीवियों के ऊपर इत्तफाक कर लेना ये उसके सब्र का कमाल नहीं तो और क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आका करीम फरमाते हैं कि ये भी जामिया तिरमिज़ी की हदीस है कि अल्लाह ताला के रास्ते में सुबह को निकलना या शाम को निकलना ये दुनिया और माफ़ी हा सबसे बेहतर है। सरकार फरमाते हैं कि अगर जन्नत की हूर जो है वो अपना चेहरा ज़मीन तरफ एक दफ़ा करे तो मशरक़ से मगरब ये तमाम ज़मीन नूरन अला नूर हो जाए। ये आका करीम की हाथ में है तो आका करीम की शान का क्या आलम होगा। देखे ना मूसा कलीमुल्लाह किसी पहाड़ पे कदम रखें तो वो कोहितूर बन जाए, तो मेरे आका पहाड़ पे कदम रखें तो जबले नूर बन जाए। तो नूर वाला कदम रखे तो जबले नूर बनता है ना। इन अकल के अंदर से पूछो, उस पहाड़ को जबले नूर मानते हैं लेकिन जिसके कदम से जबले नूर मानना है बना उसको नूर वाला नहीं मानते। इतने बदबख्त हैं, इतने इनका अकल का बेड़ा गर्क हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सरकार फरमाते हैं कि अगर जन्नत की कोई हूर जमीन की तरफ अपना एक तरफ चेहरा उधर से निकाले ना तो सारी जमीन नूरन अला नूर हो जाए और खुशबुओं से भर जाए। और फरमाया कि उसका दुपट्टा, उस बाप पर्दा हूर का दुपट्टा ये तुम्हारी दुनिया से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जन्नत की हूर 174 सफ़ा पढ़ें मिशकात का, रावी सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर है। और बात मानते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये सारा साल जन्नत की आराइश करती हैं, ज़िबाइश करती है, रेनोवेट करती हैं, डेकोरेट करती हैं। और जब रमज़ान मुबारक का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से एक बड़ी खुशगवार हवा चलती है, ये मशहूर हो जाते हैं। तो अर्ज़ करती है मौला सारा साल मजदूरी की है, तेरी जन्नत को सजाया है, ज़िबाइश की है, राइश की है, अगर इजाज़त हो तो हम मजदूरी मांग लें। तो अल्लाह ताला इजाज़त देता है। तो मांगती क्या है इतनी अजमत और शान वाली हूर कि चेहरा वहाँ से निकाले जन्नत से तो हमारी ज़मीन रोशन व मनव्वर हो जाए, खुशबुओं से महक जाए। और उसका दुपट्टा सरकार फरमाते हैं जन्नत की बापर्दा हूर का जो दुपट्टा है ना वो सारी दुनिया से अफसल है। तो हूर अर्ज़ क्या करती है अल्लाह से जैसे मिलती है तो अर्ज़ करती है या रब्बी अल्लाना मिन इबादिका ज़वाजा, या अल्लाह जो तेरे रोज़ेदार बंदे हैं ना हमें उनकी बीवियां बना दे। सरकार के गुलामों की गुलामी मांगती हैं सारा साल मजदूरी में। अर्ज़ किया या रब्बी अल्लाना मिन इबादिका ज़वाजा, या अल्लाह जो तेरे बंदे हैं इबादा का हमें उनकी बीवियां बना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या करोगी। अर्ज़ करती है तकर्रुबिना तकर्रुबिहिम आयुनुना, जब हम उनको देखेंगी तो हमारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो यही हम इनको बताते हैं नजदियों को कि मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के खुद को नामों से रसालत पे जो कुर्बान करे हैं, खुल्द के वालियो वारस वो दीवाने होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले, मुस्तफा वालों के।
खुश नसीब हैं गुलामन मुस्तफ़ा, जन्नत की हूर जिसकी गुलामी में आना चाहती है। और सरकार फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें एक मखसूस जगह है जन्नत में जहाँ वो सारी मिलकर एक तराना गाती हैं। ये सियासता की जामिया तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। तो वो सारी इकट्ठी होती हैं तो तराना गाती हैं कि हम सुकून व आराइश से हैं, हम कभी मुताज नहीं होंगी, हम कभी फना नहीं होंगी। फरमाया कि हम अपने हामदों से खुश रहेंगी, कभी नाराज नहीं होंगी, और खुश नसीब हैं वो जो हमारे लिए और हम उनके लिए हैं। और ये एक और जामिया तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जब किसी अल्लाह के बंदे को उसकी बीवी तंग करती है ना, तो जन्नत की हूर कहती है जिससे निकाह होना उसका, वो कहती है तेरा बुरा हो, तू क्यों इसे तंग करती है, ये थोड़ी देर का तेरा मेहमान, उसके बाद इसने मेरे पास आ जाना है। तो आका करीम ने बड़ी कमाल की खुशखबरी अता फरमाई। ये मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल ये भी मेरे इमाम आज़म के शागिर्द हैं, इमाम शाफी भी मेरे इमाम आज़म के शागिर्द हैं, और इमाम मालिक जिनको इमाम मदीना भी कहा जाता है, ये भी 30 साल मेरे इमाम आज़म से पढ़ते रहे, ये भी आपके शागिर्द हैं। हमें जो भी चीज़ मिली आला अरफा मिली है, खुदा की कसम। हमें नबी मिले हैं तो नबी आज़म मिले हैं, और हमें सदीक मिले हैं तो सदीक अकबर मिले हैं, हमें फ़रूक मिले हैं तो फ़रूक आज़म मिले हैं, हमें इमाम मिले हैं तो इमामुल आज़म मिले हैं, हमें गौस मिले हैं तो गौसल आज़म मिले हैं, हमें हज़रत मिले हैं तो आला हज़रत मिले हैं। सरकार फरमाते इमाम हमें मुस्नद इमाम अहमद में यह हदीस नकल करते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे अदना ठिकाने का जन्नती होगा, दुनियावी 2 बीवियों के अलावा अल्लाह ताला जन्नत की 72 हूरों के साथ उसका निकाह फरमा देंगे। और सरकार फरमाते हैं कि उनके हुस्न का ये आलम है कि उनके जिस्म के ऊपर 70 हुल्ले होंगे, 70 पर्दे होंगे, उसके बावजूद उनके जो पिंडली का गोदा है ना, उसके बावजूद वो नज़ाकत से नजर आएगा, चमकेगा वो। और वो अपने हावंद की ताबेदारी करने वाली होंगी, कभी नाराज नहीं होंगी, कभी वो बदतमीजी के बारे में सोच भी नहीं सकती। सईदा उम्मे सलमा सलाम अलैहा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उम्मुल मोमिनीन, अर्ज़ कहती है या रसूलल्लाह ये दुनियावी जो मोमना बीवी है वो अफजल है, ये जन्नत की हूर अफजल है। सरकार के गुलामों क्या शान है तुम्हारी। सरकार ने फरमाया कि उम्मे सलमा जो नेक बीवी है, जो सरकार की खादमा है, मैं वो जन्नत की हूरों से अफजल है। और सरकार ने मिसाल दी जैसे लिहाफ का ऊपर वाला हिस्सा अफजल होता है ना अंदर वाले हिस्से से, इस तरह दुनियावी बीवी जो सही सरकार की खादमा है वो हूर से इस तरह अफजल है। क्या मकाम, क्या शान। जब नवाजते हैं तो फिर नवाज से चले जाते हैं, इतना मकाम अता फरमा दिया। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जो के बाद ना दहलीज पे लेटते थे कि जब सरकार उठे तो हज्जत को इनकी ड्यूटी थी वजू कराना और मसवाक पेश करना, बिल्कुल दरवाजे के बाहर लेटे होते थे। ऐसा ना हो कि सरकार आवाज दे मैं दूर हूं तो लेट हो जाए, जो ही हुजरे का दरवाजा खुलना तो आपने उठ जाना, वजू कराना, मिसवाक पेश करना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। एक दिन पर दरिया रहमत जोश में आ गया। ये मिशकात का सफ़ा 76 के ऊपर हदीस से मुकस्सा है, 76 पेज। अब देखो इख्तियार वाले नबी तो कहते हैं नहीं जी जिसका नाम मोहम्मद या अली या किस चीज़ का मुख्तार नहीं, मेरे पास इनकी किताब पढ़ी है तक़वियतुल ईमान। बाद वक्त वो तुम्हारा नबी होगा जो बेख्तियार है, हमारे नबी का इख्तियार देखें। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल रबिया, सल मुतलक लफ्ज़ है, कोई डिक्शनरी खोल लें, कोई अरबी किताब खोल के देख लें। ये नहीं फरमाया, आज तो उन्होंने लिस्टें बनाई है ना दुनिया ने
یہ منکرین نے معاذ اللہ نبی یہ دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ جو دل چاہتا ہے مانگ لے. مطلق لفظ استعمال کیا، مقید نہیں استعمال کیا کہ یہ مانگنا یہ میں دے سکتا ہوں، یہ نہ مانگنا یہ نہیں دے سکتا معاذ اللہ. نہ میں سل ربیہ جو جی چاہتا مانگ لے. اتنا بڑا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کا جس کو مختار بنایا ہو، کیونکہ مانگنے والا کا کیا جو مرضی مانگ لے، اور انبیاء کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. یہ بھی بات ہے. واللہ یعصمک، رحمت محبوب تیری عصمت کا حفاظت کرنے والا میں ہوں، میری ذمہ ہے. تیری عزت کا، تیری عصمت کا، تیری عظمت کا میں محافظ ہوں. تیرے سینے پہ آنے والے قرآن کا میں محافظ ہوں. اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا شان ہے، کیا آن ہے. میں سل ربیہ جو جی چاہتا ہے مانگ لے. میں قربان جو صحابی ہے نا، عقیدہ ہے جو مانگنا مل جانا ہے، اور اللہ نے اختیار دیا ہے. سنو حضرت ربیہ نے مانگا کیا ہے، اس حدیث پہ عمل کرو، سارے فرقے ختم ہو جائیں، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں، سارے فرقے، ساری لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک ہی سرکار کے غلاموں کی جماعت بچتی ہے. حدیث کے الفاظ بڑے کمال ہے. جی چاہتا میں اس کو چومتا رہوں. تینوں جلدیں میرے پاس پڑی ہیں. ربیہ بن کعب عرض کرتے ہیں اسالو کا، یہ نہیں فرمایا کہ اسال اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں. اسالو کا یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. I ask to you, I demand from you. یا رسول اللہ اسالک انی اسالک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی صحبت مانگتا ہوں جنت میں. I demand from you your company in paradise. حضور میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. سنو کریم آقا نے کیا فرمایا. سرکار فرمایا کہ او غیر ذالک، او غیر ذالک، اور کچھ مانگ لے یہ تو میں دے چکا ہوں. میں کچھ اور مانگ لے یہ میں عطا کر چکا ہوں. عرض کیا حضور فقلت ذاک، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ جس کو جنت والا مل گئی اس نے اور کیا لینا ہے. کیونکہ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سہی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں. جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر ورا، اچھا رہا منگتا تیرا. تجھ کو تجھی سے مانگ کر